Selam aleyküm saygılı seyircilerimiz. Millet telekanalının efirinde Millet ve Zaman yayınımızı takdim etemiz. Bugünkü bizim nevbetteki suhbetişimiz cemiyetimizde gayet belli olan yerci ve artistler. Haytarma yer ve oyun ansamblinin bediri birim Kırım Cumhuriyeti'nin artisti Elmira Hanım Nalbantova. Selam aleyküm. Hoş geldiniz stüdyamızda. Sizni görmekten çok memnunuz Elmira Hanım. Sizge de çok sağ olun. Meni teklif ettiniz. Sağ olunuz. Şimdi işte sohbetimizni başlamak için ben isterim ki siz seyircilerimizge kendi icadınız hakkında kısa şekilde hikaye etseniz. Yani siz böyle pleyada değiller de çalgıcılarının, yırcılarının, bestekarlarının sülalesindesiniz. Ve balalıktan, ösmür çağınızdan beri siz elbette bu muhitte ostunuz, terbiyelendiniz. Yırcı olmak nasıl aklınıza geldi fikirce? Yani bu profesyonel şekilde yırcı olmak. Просто в семье все пели, и начиная от Биташки, и Сакине Налбантовой, и Сание Налбантовой, Субие, Той Налбан. То есть вся семья, она действительно такая артистическая. И когда в доме мама танцует, а отец композитор, конечно, сложно не стать музыкантом. Ну вот так вот получилось. Вышла такая девочка. Siz ayttığınızda bitanızdan başlap, böyle nesil. Sizin için buna bu, gerçekten de bu anneanneni, tradisyonu devam etmek için bu nedir? İçinizde nasıl bir duygular, fikirler var? Это очень важно, когда ты продолжаешь традиции, начатые в старшем поколении. И, конечно же, идет большая ответственность за это, потому что ты, как продолжатель рода, должен быть еще лучше, еще профессиональнее. Поэтому это очень сложно, но и это здорово, что сегодня я могу языком музыки, языком песни разговаривать, общаться с людьми, с народом, со зрителем и передать все свои внутренние переживания, всю свою духовность, которую передали мне предки, я могу передать и поделиться со зрителем. Kırım'da kaç yıldan beri yaşaysınız? 25. Ve bu yıllar 25-26 yıl ve bu yıllar devamında siz nerede çalıştınız, nerede faaliyet gösterdiniz? Çalıştım Kırım Filarmoniyada. 23 yıl oldu. Ve 3 yıl ansambl Haytarma'da ben çalışam bediri beri. Sonki 3 yıl. Biz o lafını devam etermiz. Elmira Hanım, sizin şahsi fikrinizi bilmek isterim. Buna aytalar Allah'tan istidat beriyle insan yırla ya da artist. Onu son tahsil alganda sizin fikrinizce insan daha da mükemmelleştirir bu istidatını, daha da iyi bir kalıpka ala. Конечно же, то, что тебе дает Аллах, ты должен это еще больше работать над этим и развивать тот талант, который тебе при рождении дал Всевышний. И чем больше ты его развиваешь, тем больше ты становишься, повторюсь, духовнее и интересным собеседником. Поэтому и ты должен все, что тебе дано Аллахом, ты должен это вернуть людям. Иначе, ну, для меня, это мое мнение, иначе ты как личность, как человек не состоишься. Birçok bizim ülke nesilimiz, harbabalarımız, hartanalarımız var ki, onlar öz balalığında eskiden kalma milli yırlarını yırlaylar, işte o grendeler yırlaylar. Sizde öyle oldu mu? Yani siz uzak köylerge barıp, bitalarımızın, harbabalarımızın görüşüp, onlardan bir eskiden kalma unutulgan yırlarını yazıp alğanınız. Evet, yazgan edim ve магнитофонда yazgan edim. То есть хочу сказать, что есть даже записи, когда писал Эдем Налбантов, записывал великого нашего
педагога, общественного деятеля, просветителя, это Муртаза Велиджанов, и в народе говорили, в народе его звали Чалбашем. То есть это человек очень много сделал не только для культуры, но и для культуры крымско-татарского народа, но и как учитель он расписывал все диалекты, как это проговаривается, каким диалектом разговаривали в том или ином районе. То есть очень много сохранилось от него книг интересных, а песен, которые записывал отец, до сих пор вот мы, конечно, пользуемся этим. Siz mühim şeyini ayttınız gerçekten. Bizde şiveler var, birkaç şive ve onlarda yırlangan yırlar da onlar gerçekten doğru aytılmak gerek, doğru telaffuz etmek gerek. Son insan anlay, dinlegen insan da anlay bu yır hangi bir şivege, Kırım'ın hangi tarafına ait? O da çok mühim şey. Конечно, потому что со стороны ялыбоя ты будешь так петь, ялыбойские так поют, судакские так поют, то есть, а чоль-тараф это совсем другое исполнение, и у них более живые песни, более такие аскер киби ярлар бар. А судакские, они такие очень нежные и все равно протяжные махамлар. То есть это очень... Вообще у нас очень красивые песни. Sizin fikrinizce mına şimdiki bizim günümüzde medeniyetimiz nasıl inkişaf etti? Yir, oyun, o ne seviyede? Biz hangi yönelişini, hangi yolunu seçmek gerekmiz? Ya da her şey yerinde mi? Çünkü biz göremiyoruz, her şey faal bizde. Знаете, сейчас столько много технологий и столько интересного можно почерпнуть, что нельзя останавливаться на одном месте. Вот мы ансамбль песни и танца, и все. Мы должны привносить что-то новое в свою культуру. Это, опять-таки, это мое мнение, и я думаю, что это нужно и важно. Потому что фольклор, на котором стоит, то есть это фундамент, на котором строится потом все остальное, да, фольклор, он должен быть неизменным. Но есть ансамбль песни и танца, то есть все равно мы должны развиваться, у нас должны появляться новые движения, новые интересные танцы, но в то же время нельзя забывать о фольклоре, и нужно совместно работать с музеями и искать какие-то новые новшества, чтобы привнести в свой крымско-татарский танец, или, скорее всего, в крымско-татарский танец, новые какие-то веяния и видения. И какие-то, может быть, интересный реквизит, который был раньше, использовать. Может быть, вот как мы в ансамбле использовали уже табалдрых или налын, то есть это деревянная обувь, которую в 15 веке носили крымско-татарские женщины. Вот у нас есть танец, и я думаю, что для зрителя это очень интересно. И чем больше мы будем использовать таких старинных элементов у нас уже в сегодняшнем дне, тем больше мы будем узнавать о своей культуре, о своих традициях. Потому что мы не всегда были чабанами, допустим, потому что сейчас почему-то все время используется танец чабан-авасы, а хочется что-то другое, что-то интереснее. Потому что, или, может быть, развить его как-то по-другому. Но это уже видение хореографа, и уже на их внимание будет дальше использоваться. Gerçekten güzel şeyini kaydettiniz. Yani seyirci yalnız yırını ya da oyunu seyir etmez son sanada. Adetlerimizni, medeniyetimizden birden öğrenir. Çünkü siz ayttınız, çeşit aksesuarlar, o zamanda kiygen ya da takkan bir şeyler. Да, это очень важно. А особенно, конечно, когда ты общаешься с музейными работниками, они знают о культуре и традициях очень много и могут тебе посоветовать и подсказать. И когда идет совместная работа, уже чувствуешь, что круг общения расширяется, и тебе все больше и больше людей помогает вот в создании того или иного проекта. Это очень важно.
Эльмира ханым, яшларны да çok çalışasınız ve siz belki de onların өсүлөрүнү бакасыз четтен сейретесiniz. Оларга насыл тевсиелер берер едiniz? 21 asır öz талапларını коя яшларнын, яш несил о күндө. Ama ikinci taraftan da bu folklor, milli bir eskiden kalgan nağmeler, avalar, yırlar. Оларга насыл тевсиелер бере билесiniz? Вы знаете, у нас очень талантливая молодежь. Вообще у нас народ очень талантливый, творческий. И, конечно же, хочется пожелать, чтобы больше работали над... Это я и себе желаю, чтобы мы больше работали над своим языком, это крымско-татарским языком, потому что иногда, слушая песни, ты понимаешь, что текст неправильный, подача звука именно текстового неправильная. Поэтому очень хочется обратиться к молодежи, чтобы они больше советовались и учились у преподавателей крымско-татарского языка, потому что это очень важно. Иначе язык, как крымско-татарский, он может поменять вообще, совершенно будет другим. Поэтому... То есть больше работать, опять-таки говорю, чем больше ты обращаешься к людям, чем больше ты с ними советуешься, и они тебе советуют и говорят, как правильно это делать, тем лучше будет и наша культура, и наша молодежь, которая поет. Эльмира ханым, yayınımızın başında sizin de ayttınız ki, sonki 3 yıl devamında Haytarma Ansamblının bediri biri olasınız. Haytarma Ansamblü bu yıl kaç yaşını toldıra? 80 yaşını toldıra. Sizin için bunun içinizde nasıl duygu var? Bu gerçekten yıllar devamında bir zamanda bizim timsalimiz olan Haydarma Ansamblının başında durmak. Bu nedir sizin için? Это очень сложно и ответственно. Очень. Потому что крымско-татарский ансамбль песни и танца Хайтарма — это легенда, это жизнь всего крымско-татарского народа. Через этот ансамбль люди получали всю информацию. Информацию о культуре, информацию о песнях, о танцах. То есть о всем том, что происходило вообще в то время там, в местах, где жили крымские татары. Поэтому это очень ответственно. И в то же время ансамблем Хайтарма руководили титаны культуры крымско-татарского народа. Яя Шарфединов, Усейн Бакал, Ильяс Бахшиш, Ремзие Бакал, Февзи Белялов, Эдем Налбантов. Это люди, которые давали жизнь многим артистам, пришедшим в ансамбль Хайтарма. Это люди, которые и работавшие люди в этом ансамбле давали веру и силу духа людям, которые приходили на ансамбль Хайтарма. Буквально недавно познакомилась с очень интересным человеком, артистом, хореографом, который работал в 1957 году в ансамбле Хайтарма. Это Гульвер Дегерменже. Интересная женщина. Вы знаете, столько стати в ней, столько любви, столько вот именно любви не только к своим близким, любви к своему народу. И столько много интересного она рассказала, фотографии, архивы, афиши. То есть, вы знаете, когда общаешься с такими вот людьми, в тебе прибавляется очень много вот духа, и ты хочешь все больше и больше творить, это очень важно. И хочется, чтобы не только я с этими людьми встречалась и общалась, и чтобы люди увидели и узнали об этих артистах, которые работали в Хайтарме. Конечно же, у нас бывает много проблем, как и у всех ансамблей. Вот. En esas böyle meselelerin, nasıl meselelerini kaydettiniz? Самая главная проблема, конечно, это проблема жилья. Мы находимся в Евпатории, базируемся в городском театре имени Пушкина. Замечательный, красивый театр, которому тоже уже около более 100 лет. Ve bakınız bilgenime göre gerçekten ansamblının solistleri hem oyuncular hem yırcıların sırasında da var. Onlar tek kezlerde yaşamaylar, Kırım'ın diğer şehirlerinde de yaşaylar. Onlar her gün kezlerge işe baralar. Evet. Джанкойден, Белогорскден, Симферопольден хатналар ишке, ончон пек
Шахсен сіз де еркін yollar içindesiniz. Бек ұзақ, ama işке керек varmay, onun için. Ama bu da çok şeyini anlatıyor. İşte o kadar sevgi var ki mesafeye bakmadan insan erkun nasıl ava olmasın, nasıl devir olmasın o Самое главное, да, когда ты любишь работу, когда тебе нравится, именно нравится заниматься этим делом, ты не смотришь, что тебе далеко ездить, что тебе трудно, что ты болеешь, что тебе хочется общаться с этими людьми, тебе хочется заниматься творчеством. Это очень важно для нас, для каждого, кто именно для артистов. Артисты народ такой, они, если любят свое дело, они могут отдаться до конца. Эльмира ханым, ансамбліңізде ялныз қырым татарлар дегел. Öyle mi? Başka milletler vekilleri de var. Bu haqda hikayetiniz. У нас вообще очень замечательный коллектив и такая дружная команда на сегодняшний день. И в нашем коллективе работают достаточно много других национальностей, не только крымские татары. Это и буряты, и абхазцы, и русские, и украинцы, и караимы. То есть люди, которые пропагандируют культуру крымско-татарского народа. И это тоже очень важно, что человек другой национальности любит точно так же твою культуру, как и ты. Репертуарınız neden ibaret? У нас очень разнообразный репертуар. Конечно же, это самое главное, это фольклор, крымско-татарский фольклор, народные песни, музыка, танцы. И мы, как ансамбль песни и танцы, а это традиция у ансамбля Хайтарма, испокон веков, у ансамбля была программа «Дружба народов». Точно так же мы сохранили эту традицию, и мы несем эту традицию дальше, работаем над этим. И мы также показываем программы, посвященные дружбе народов. Потому что, живя в Крыму, все равно мы единый народ. И независимо от вероисповедания, национальности, мы должны идти рука об руку. Эльмира ханым, siz endi Haytarma ansamblinin reberi, bedi reberi olarak sonki yıllar devamında nasıl bir şahsen siz isteyen bir yanılıklarını көрсетіп oldunuz mu? Yani evvelse belki de bir şey hakkında arz ettiydiniz, isteğiniz var edi. Şunu da siz onu көрсетіп oldunuz mu? Да. Веріңіз. Вы знаете, у меня столько много бывает идей интересных, и столько хочется воплотить, что все равно люди, которые с тобой работают, они помогают тебе прийти к этому. Вот увидела я, пришла в музей, увидела налын, да, табалдрыхи. Вот мне захотелось, чтобы мой хореограф поставил этот танец, да, вот мы поставили его. Захотелось, вот внутри, хочется сделать, поставить внутри себя, и поняла, что нужно открыть легенды, почитать легенды крымских татар, сделать постановку на эту легенду. И я так думаю, что в скором времени обязательно зритель увидит эту легенду, которая называется «Девичья башня», «Хыс Калеса». Поэтому Хсмет Улса к 80... Да, Хыс Кулеса. И к 80-летию, я думаю, что обязательно зритель увидит эту легенду. Поэтому то, что задумали, и когда мы все вместе общаемся с каждым артистом, и каждый артист может сказать свое мнение и свое видение. И это очень важно, когда все вместе собираемся, и вот такой большой семьей мы обсуждаем ту или иную программу, или тот или иной концерт, произведение, потому что только один человек не может решить это. Обязательно должна быть творческая команда, с которой ты идешь вперед. Вот так вот у нас в коллективе. Haytarma ансамблінің 80 yıllığına bağışlanған nasıl bir program seyircilerini bekley? Не могу рассказать многое о программе, потому что все-таки хочется, чтобы была какая-то загадка. Но сейчас, конечно, идут у нас концертные программы, гастрольные туры по Крыму и по России.
Вот. И, конечно же, в ноябре, в декабре месяце зрителя ждет встреча с артистами, ветеранами крымско-татарского ансамбля песни и танца «Хайтарма». Я думаю, что зрителю будет очень интересно. И, конечно же, новая программа, которую зритель увидит, о которой я буквально вот несколько секунд назад говорила. Поэтому Не жерде olacak, onu ayta bilesiniz mi? в музыкальном драматическом театре будет проходить эта программа. И, конечно же, мы ждем всех у нас в гости на нашем праздновании. Мен белесем ileride anonslar, reklamda olur. Şimdi biraz İnşallah evvelden siz kısmet olsa ayttınız. evet. Elmira Hanım, ansambliniz nasıl gastrol ola? Ne yerde olasınız? Hangi şehirlerde? За 3 года мы много где побывали, и в Чеченской Республике, и в Татарстане, и в Липецке. И буквально недавно мы прилетели из Анкары, где была представлена, где проходили Дни культуры крымских татар. И ансамбль «Хайтарма» представлял культурную программу концертную. И было очень приятно восприятие зрителя, как зритель реагировал на то или иное произведение, на ту или иную песню или танец. То есть настолько публика была открыта к общению. Мы даже не ожидали такого вот развития. То есть это было очень здорово. И каждый артист, работавший на сцене, ощутил вот биение сердца каждого зрителя. Это очень важно. И думаю, что это будет, Кысмет олса, не последняя поездка. Иншалла. Да, бармақ істер едіңіз. Да, иншалла, думаю, что это состоится. Сіз шынды айтқаныңыз мұна бүтеді бірге, Анкара шеріне, сіз Қырым Татар Милли Шурасы азасы оларақ шақсын. Сіз бардыңыз ве ребер оларақ, Хайтарма ансамблінің ребері оларақ бардыңыз. Сіз бұл Милли Шурада анги бөлікте çalışасыңыз? Насыл суаллерні музакер етесіңіз? Я работаю в секторе культуры. Нас 3 человек, и, конечно же, очень сложная работа, ответственная, потому что культура — это всегда духовное развитие человека, культура и искусство. И, конечно же, возникают очень много проблем, а проблемы бывают разные, даже в организации концертов в том или ином районе. Вот буквально в Первомайском районе мы были на совещании с Шурой, и решался вопрос о проведении концертов. И я думаю, что я знаю, буквально недавно мы давали концерт, решился этот вопрос, эта проблема. Конечно же, очень много хочется сделать в этом направлении, и очень много задумок. И сегодня, буквально недавно, было общение с музыкально-драматическим театром крымско-татарским, и видишь, как люди по-другому смотрят уже на свою работу. То есть там есть новые веяния, новые видения, новые ставятся спектакли. Буквально недавно прошел моноспектакль, посвященный Чобанзаде, в постановке Эльмара Аблаева. Замечательный спектакль, который можно показывать не только в театре, но и в школах, то есть в университетах и в школах, где это очень важно, чтобы люди знали крымско-татарскую поэзию, культуру. Вот. Конечно же, очень хочется много сделать, и задумки есть такие, чтобы организовать труппу в кукольном театре. Чтобы сделать труппу в кукольном театре на крымско-татарском языке. И это очень важно, когда мы с малых лет будем учить наших детей, опять говорю, несмотря на вероисповедание и национальности, изучать крымско-татарский язык. Вот в таком русле, когда будет кукольный театр, детский кукольный театр. Это очень важно. И, конечно же, задумок очень много, и нам идут навстречу, и нам помогают в этом. Поэтому я думаю, что в скором времени даже тот же кукольный театр, когда
построиться, там будет для нас отведено место, и мы придем и будем смотреть спектакль детский на крымско-татарском языке. Bu mezunun devam ederek aslında mına biz aytı haytarma efsanevi bir ansambl, onun öz anneneleri var. Yıllar devamında o şekillenip geldi, 80 yıllığını kaydedecek. Belki de bala ve osmurlarını toplab bir stüdyo gibi. Yani tecrübeli çalgıcılar, muzikantlar, bestekarlar, yırcılar öz bilgilerini, öz istidatını bu yaşlarga öğretsinler. Ben bala ve osmurlarını aytım. Студии очень важны, детские студии. Студии при ансамбле «Хайтарма», при Крымско-татарском театре музыкально-драматическом, при ансамбле «Крым». Ведь у нас 3 профессиональных больших коллектива, которые могут объединить весь народ, сделать студии детские, где ты уже будешь учить подрастающее поколение, и это же поколение придет к тебе же на работу. Это очень важно. Потому что, да, мы имеем сегодня голод в кадрах, будь то хореография, будь то музыкальная, будь то вокалисты. Это, мы имеем это, и нам нужно это... İnkişaf ettirmeye, bir yerde kıdırmağa. Aslında soracak edim, bu kadrlar meselesi nasıl aletilesiz, mezunlarını, yaşlarını kaydan tapasınız? Bari bir yerge bakasınız, bir училище бар. И в училищах, и в университетах, и в КИПУ, и в Университете культуры, искусства и туризма. Но самое главное, что важно, чтобы при этих университетах, опять-таки это мое мнение, я думаю, что со мной согласятся многие, что при этих университетах нужно открыть курс крымско-татарской хореографии. При Университете культуры и искусств, например, крымско-татарской хореографии. Даже один курс это уже поможет нам воплотить, исправить какие-то моменты. Даже в хореографии, когда люди будут приходить к тебе на работу. То есть это опять-таки нужно все вместе собираться, все вместе ректорам, мы, совет при главе республики, и говорить об этом, что при университетах нужно открывать курс крымско-татарской хореографии, песни, музыки, чтобы люди учились играть на народных инструментах. И это очень важно, когда в ансамбле у тебя играет человек на народном инструменте, и приучать к этой музыке людей. Elmira Hanım, yayınımız sonuna yakınlaşmakta ve şimdi sizin seyircilerimizge müracaat etmek güzel imkanınız var. Neler aytmak isterdiniz medeniyetimiz hakkında ya da başka bir istekleriniz, arzularınız? Конечно же, нам всем силы духа, веры в будущее, знать, что мы есть друг у друга, какое бы ни было у вас настроение. Нужно всегда петь, танцевать, играть. Приходите к нам на концерты, мы вместе с вами будем радоваться жизни. Çok sağ olunuz. Böyle pozitif noktada yayınımızı yekünleyimiz. Saygılı dostlar, siz görüyorsunuz ki sizin ekranlarınızda şimdi Kırım Cumhuriyeti başı yanındaki Kırım Tatar Milli Şurası'nın koordinatları var. Bunda email, poçta ve telefonlar. Aytkanımız gibi Elmira Hanım şimdi medeniyet bölümünde çalışmakta. Ondan da gayrı da birkaç insan kenede medeniyetimizde belli olan, cemiyetimizde belli olan vekillerdir. Ve sizin bir sualleriniz, meseleleriniz olsa buyurunuz, müracaat etiniz ve gerçekten de bu bölük çalışır, belki de sizinle görüşür ve bu meseleler hakkında bildirir, tavsiyeler verir. Çok sağ olunuz, yayınımız sonuna geldi. Millet Telekanalı öz efirine devam etmekte, bizden ayrılmanız.